Let's begin with songs, praise songs. Okay. Let's see. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Do we serve a mighty God? Say amen. Amen. Do we serve a mighty God? Say oh yeah. Oh yeah. Amen. Amen. Oh yeah. Oh yeah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Amen. Amen. I'm still encouraging all of the children to stand up with parents and sing together. Okay. We're gonna sing another song, and as we sing this song, we're gonna give our offerings to the Lord. Okay. The second song we sing. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. So I will go wherever he leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever he leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Amen. Amen. Now I'm gonna introduce
Mr. Stephen Zhang, who's gonna give us Bible story for all of us. All right. Good morning, guys. Hi, guys and girls. I'm Stephen. I am Timothy and Sarah's dad, and I'm here to deliver today's message. And today's message is one of many miracles that Jesus has performed. So I'm going to show you a slide. Let me just do that real quick. I'm going to share the screen. And so the message that we're going to look at today is going to be Mark 4, 35 to 41, and it's going to be the passage, Jesus Calm a Storm. So I want you to kind of take a look at the next picture and picture yourself sailing, chartering rough and choppy waters of the unknown, the lightning striking in the near and far, and the dark clouds looming over us. And I'm going to go ahead and read this passage. And if you follow along, it reads, "That day, when evening came, he said to his disciples, 'Let us go over to the other side.' Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, 'Teacher, don't you care if we drown?' He got up, rebuked the winds, and said to the waves, 'Quiet, be still.' Then the wind died down, and it was completely calm. Then he turned to the disciples and said, 'Why are you so afraid? Do you still have no faith?' They were terrified and asked each other, 'Who is this? Even the wind and the waves obey him.'" Next, I'm going to turn to the video, and we're going to watch a short video, and I hope this kind of puts everything together in perspective. So bear with me. Stories of the Bible. Jesus calms the storm. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water and even raised people from the dead. Wahoo! One day, after preaching to a crowd of people, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they got into a boat and started out. Other boats followed him too. And as they sailed across, Jesus fell asleep. But soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with water and they were in real danger. The disciples went and woke Jesus up, shouting, "Save us! We are going to drown! Don't you care if we drown?" Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." I'm not. Then he got up and rebuked the wind and waves, saying, "Silence." Oh boy. Let me see if I could do that again. And there was a great calm. Then he asked them, Let me try that one more time. I am so sorry. Can you see it now? Of the Bible. Jesus calms Okay. the storm. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water and even raised people from the dead. Wahoo! One day, after preaching to a crowd of people, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake."
So they got into a boat and started out. Other boats followed him too. And as they sailed across, Jesus fell asleep. But soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with water and they were in real danger. The disciples went and woke Jesus up, shouting, "Hey, wake up! Save us! We are going to drown! Don't you care if we drown?" Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then he got up and rebuked the wind and waves, saying, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Where is your faith?" The disciples were terrified and amazed. "Who is this man?" they asked each other. When he gives the command, even the wind and waves obey him. I hope you liked the video. It was supposed to be a short video. So here we go. So let me begin by asking you, what is it that you're afraid of? Now, what are some of your fears? Are you afraid of the water? Water rising? 내 거는 늘 작잖아. It's children's fun, you know. Floods are common in Texas, luckily not so much in San Antonio, but in Houston and along Louisiana are areas affected by hurricane, displacing tens of thousands of families evacuating to nearby cities. We have fires and earthquakes in California and snowstorms and sub-degree temperatures in the northeast areas of the state. Now, some of you may be afraid of the dark, like my daughter Sarah, she's afraid of the dark, or a fear of crawling insects like my son Timothy, or creepy clowns that hang out in the sewers. Maybe you've seen the movie It. The central focus and conversation of the general election was based on the pandemic and the significance and impact of COVID-19. We are flooded by numerous types of storms daily. Now, when I was preparing for this message, I came across many scholarly writers about this passage. But the one that really hit home for me was by Danielle Burnock. I'd like to share her work with you today. And she writes, "The significance of Jesus calming the storm, it's important to what's happening in our world today. And it's a proof of God's love for us. Now, these storms are both inside and outside of our lives. The intense waves of emotions within us are due to our society, while the chaotic situation around us is beyond our control. Right now, many can relate to the disciples' emotion when Jesus calmed the storm. Now, the Sea of Galilee, it's known for sudden rising storms, so many of Jesus' disciples were experienced fishermen. So it would seem the disciples would have been prepared, but things were happening beyond their control, or so they thought. In Matthew 8:24-25, it reads, "Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, 'Lord, save us. We're going to drown.'" There have been many plagues and even diseases throughout history, and now we have many skilled scientists in the world. So it seemed that we were prepared for COVID-19. But as country after country and state after state go into lockdown, the same fear and panic the disciples experience looms over us. So when things come up as suddenly, we found out what is in our hearts. Like the disciples, fear is coming out of many people's hearts. It is an emotion common to being human. One must say that the disciples were just being human. All of us during the pandemic are feeling that our country felt deeply as fear sweeps across the world like a dark cloud. But Jesus was human too. He often took time away to refresh. During the storm, Jesus was sleeping because he was exhausted from ministry. The Bible tells us how important it is that Jesus was fully human. In Hebrew 2:17, it reads, "For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement
for the sins of the people. It is significant that Jesus, as fully human and fully God, calmed the raging storm. In Matthew 8:27, it reads, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. After Jesus calmed the storm, he asked his disciple a question. In Luke 8:24-25, it reads, he got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm. He asked, where is your faith? To his disciples. A good question for us to ask ourselves as COVID-19 rages on. Where is our faith? The disciples had spent a lot of time with Jesus and saw him perform many miracles. You would think that they would have a lot of faith, but in their society, it became evident they had more faith that the storm would destroy them than in Jesus saving them. Jesus may have scolded these disciples for their weak faith, but he did not abandon them to let them drown. Instead, he calmed the storm, and then he continued to teach them who he was and demonstrated what it was to have faith in God. Do we have more faith in the pandemic than the mercy of grace of God? There is not a disease that Jesus was unable to heal. So, in closing, I'd like to pray. If you bow your head and join me in a prayer. Lord Jesus, you are the Messiah, the Savior, and the Son of God. When the storm of this life feels rough and overwhelming, help us trust in you. You care for us and came to save us from something worse than drowning. You came to save us from our sins. Calm our hearts and give us peace. We love you. We pray all this in the name of the Lord Jesus. Amen. All right, guys. Back to you, Pastor E. Thank you very much, Mr. Stephen. Mr. Stephen got a surgery several months ago, and I could see that you are almost, recovered. So praise the Lord, and thank you for the precious message for us this morning. We're going to continue to have Korean service. Before getting into the service, we're going to share some church announcement. 자, 우리 함께 한국어 예배 이제 드릴 텐데요. 예배 드리기 전에 우리 좀 시간이 있어서 교회 소식 먼저 좀 나누고 그렇게 예배 들어가도록 하겠습니다. 자, 보이시죠? 네, 좋습니다. 자, 우리 패밀리 나잇 지난번에 참 많은 분들이 수고해 주시고 또 하나님의 은혜 주셔서 굉장히 재밌게 잘 보냈어요. 그때 우리 커스튬 컨테스트 했는데 입상자를 지난주에 우리 선생님들 모여서 함께 상의해서 결정을 했습니다. 1등은 우리 김승묵 어린이 가족. 저는 그 커스튬을 가게에서 샀는 줄 알았어요. 근데 나중에 이야기를 들어보니까 온 가족들이 하루 종일 만들었다고 하시더라고요. 너무나 좋아하십니다. 2등은 김예서와 김예주. 두 명의 아름다운 공주 같았어요. 3등은 강민성. 다윗. 다윗이 이런 모습이었다는 걸 잘 보여줬습니다. 감사드립니다. 오늘 모임 기억하시고요. 그다음에 이제 우리 자녀들 목장이 지금 이미 시작된 목장이 있고 또 이제 앞으로 시작될 목장들이 있습니다. 각 나이별로 또 그레이드별로 함께 모이는데 여러분들 부모님들 함께 기도해 주시고 선생님들 아이들 위해서 매주 꼭 이름 하나씩 불러가면서 기도하자고 지난주에 함께 이야기를 했어요. 그래서 하나님께서 특별한 계획이 있으셔서 이렇게 일을 진행시키시니까 그렇게 아시고 우리 부모님들이 함께 협조해 주시길 바라겠습니다. 특별히 매달 우리 큐티를 함께 하고 있는데 큐티책 아이들 위해서 구입하는 게 굉장히 중요해요. 이것을 그냥 가볍게 여기지 마시고 그냥 흘리지 마시고 꼭 구입해 주시면 감사드리겠습니다. 자, 부모를 위한 자녀 성교육 벌써 어제 하루 2 세션이 끝났고 이제 이번 주 토요일 날 나머지 2 세션을 합니다. 원래 이분을 제가 우리 교회 초청해서 함께 이 자녀를 위한 성교육 세미나를 하려고
계획하고 있었어요. 머릿속에 마음을 먹고 우리 교육부랑 의논하고 있었어요. 그런데 마침 캘리포니아 인랜드 교회에서 초청을 하시고 이 세미나를 열고 자유스럽게 줌으로 들어올 수 있도록 오픈을 해주셔서 누구나 들어가서 볼 수 있는데, 제가 어제 참 예배 준비하고 설교 준비하는데 굉장히 많은 부담이 있었지만 참석했어요. 참석하고 보는데 정말 1분 1초도 놓치지 않고, 놓칠 수가 없었어요. 너무나 내용들이 귀해서 정말 잘 들었습니다. 그래서 첫 번째 세션에서는 제가 참 많이 회개도 하고 막 눈물도 나고 이게 저절로 났어요. 기도도 하고 했습니다. 두 번째 세션에서는 세상이 얼마나 악한가, 얼마나 악하게 돌아가고 있는가, 그리고 빠르게 급속도로 우리 아이들을 그 영혼과 인성을 파괴하고 있는가, 이걸 확인하면서 정말 속이 메스껍더라고요. 그래서 참 부모님들이 꼭 봐야 되겠다, 이런 생각을 하게 됐습니다. 이번 주 토요일 날 한 번 더 있으니까 여러분들 기억하시고 시간 내셔서 꼭 참석하시길 바라겠습니다. 이미 한 세미나는 녹화도 안 되고 올리지도 않습니다. 이게 현재 법하고 굉장히 많이 컨플릭트가 될 수가 있고 수를 또 당할 수 있기 때문에 그렇습니다. 그만큼 세상이 성경적인 교육에 대해서 굉장히 반대 방향으로 지금 나가고 있어요. 철저하게. 그다음에 온라인 부흥회 우리가 지금 계획하고 있죠. 11월 16일부터 21일까지 6일 동안입니다. 새벽 5시 반, 저녁 7시 반에 우리가 줌으로 역시 온라인 부흥회에 함께 참여하게 되는데, 교회 줌으로 들어오시면 우리가 다 함께 그 줌을 통해서 모여서 이 온라인 부흥회를 참여할 수 있습니다. 너무나 귀한 목사님들, 이분들 한꺼번에 말씀 듣기가 쉽지 않은데 이번에 청교도인들의 믿음을 주제로 우리 미국을 건국했던 그 주류 세력들이죠. 청교도들, 그들이 신앙으로 이 나라에 와서, 이 땅에 와서 미국이라고 하는 나라를 세웠는데 그들의 믿음이 어땠는지 확인하고 우리가 믿음을 회복하자라고 하는 주제로 말씀을 전하게 되십니다. 여러분들이 기대를 가지시고 꼭 이번에 꼭 다 참석해야 되겠다, 이런 마음을 먹으시고 참석하시면 우리의 영혼에 굉장히 큰 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 하나님께서 우리의 상태를 아시고 지금 이 시간에, 이 시대에 이게 필요하기 때문에 하나님께서 계획하신 거예요. 그러니까 그렇게 하나님의 계획을 의식하시면서 참석하시면 되겠습니다. 자, 추수감사절 우리 예배가 이제 다가오는데 이제 각 목장별로 벌써 결정하신 목장도 있고 아직 결정하지 않으신 목장도 있는데, 여러분들이 4가지 옵션이 있죠. 이 옵션에 따라서 우리 소목자님들 다 잘 알고 계시니까 목원 식구들에게 설명해 주시고 결정을 해주시면 그에 따라서 교회가 맞춰서 준비하도록 하겠습니다. 그 다음에 이제 몇 가지 우리 함께 하는 행사들이 있는데, 첫 번째 canned food donation이에요. 지금 식사를 하지 못하는 이웃들이 굉장히 많습니다. 이 샌안토니오 지역에도 우리가 상상하지 못하는 많은 숫자의 가족들이, 아이들이 먹을 게 없어서 굶주리고 있다고 해요. 그래서 이 아이들을 위해서 어떻게 할까? 이 가족들 위해서 어떻게 할까? 최소한 우리가 canned food이라도 좋은 것으로 제공해주면 어떨까? 그래서 지금 고희영 자매님이 이거를 진행하고 있는데 푸드뱅크와 연결이 됐습니다. 그래서 이제 교회 건물 앞에, 우리 예배당 앞에 배럴을 설치할 거예요. 커다란 통을 설치를 할 테니까 여러분들이 캔풋을 사셔서 그 안에다 넣으시면 됩니다. 11월 20일에 수거해 가도록 그렇게 예정해 놓았습니다. 그래서 이왕이면 좋은 걸로요. 보니까 샘스클럽이나 이런 코스코에 가니까 아주 좋은 연어 통조림도 있고, 그 다음에 치킨 통조림도 있고, 그 다음에 뭐 과일, 그죠? 과일 통조림 이런 것들, 또한 이제 추수감사절에 많은 음식 통조림도 좋습니다. 이렇게 기부해 주시면 좋겠습니다. 그 다음에 감사 예물, 이번에 우리 한 해를 하나님께서 채워주신 그 놀라운 은혜들 묵상하시면서 감사하면서 우리가 최선을 다해서 하나님께 그 감사의 표현을 물질로 드리며 헌금할 텐데, 감사헌금으로 드린 감사 예물 전액은 우리가 구제금으로 사용하려고 합니다. 이 팬데믹 이전에는 그렇게 우리가 구제, 특별한 상황이 아니면 늘 언제나 구제해야 될 필요를 크게 못 느꼈는데, 이 팬데믹이 진행되면서 우리 교회 안에도 그렇고 교회 밖에도 그렇고 우리가 함께 사랑을 나누고 물질을 나눠야 될 사람들이 굉장히 많이 있어요. 그래서 심지어는 우리 교회에 이제 구제부가 필요하겠구나, 이런 생각이 들 정도입니다. 그래서 이제 함께 기도하고 있는데, 여러분들 함께 기도해 주시면서 이 구제부를 구성을 해서 함께 일하실 분들,
자원해 주시면 감사드리겠습니다. 자, 그 다음에 우리가 이제 예배 드리면서 이제 감사절에 맞는 또 감사하는 동영상을 함께 만들어서 보려고 해요. 그래서 여러분들이 개인별 또는 가정별로 감사를 담은 글, 좀 이렇게 좀 기도문이나 감사글을 쓰시고, 그 다음에 가족이나 개인 사진을 찍어서 저에게 보내주시면, 저에게나 또는 수목자님들에게 보내주시면 그거를 다 합쳐서 우리 고용자매께서 동영상을 만들게 될 것입니다. 그렇게 좀 협조해 주시면 감사드리겠습니다. 자, 예수 찬양제 지금 연합성가대 찬양 비디오 제작하고 있죠. 성가대 가운데 몇 분 이렇게 선정해서 하고 있는 줄로 압니다. 그다음에 교회별로 성탄 축하 영상을 또 제작해 달라고 요청을 받았는데, 이번 기회에 우리 교회 성탄 예배 때 이제 뭐 한 달 이상 남았지만 그래도 미리미리 성탄을 축하하는 그런 영상 혹시 가정별로 또 목장별로 만드실 수 있는 분들 함께 만들어서 나누면 좋겠습니다. 건축위원회 보고 좀 간단하게 이 시간에 좀 갖도록 하겠습니다. 우리 김희아 소목녀님, 예, 준비되셨나요? 예. 안녕하세요. 목소리 들리시나요? 잘 들립니다. 안녕하세요. 건축위원회 회의 보고를 드리겠습니다. 우선 교회 건축을 위해서 계속 관심 가지시고 기도해 주시는 성도 여러분께 감사드립니다. 두 번째 회의는 10월 11일에 있었는데요. 주요 그 결정 사항은 지난번 보고에 말씀드린 것처럼 7월부터 10월까지 저희 교회 건축 예산에 맞는 그 2개의 건물이 있어서 함께 그 위치 그리고 주차장 여건 건물 구조와 그 상태 등을 고려해 봤을 때 우리 교회 건물로 구입하는 것은 적합하지 않다는 저는 결론을 내렸고요. 그래서 이제 다시 3개월 동안 좋은 매물이 또 나올 수 있으니까 기다리면서 동시에 외장팀들은 그 교회 건물을 지을 것을 대비해서 건축 초안이나 배치도 같은 것을 이렇게 준비하고요. 그리고 인테리어 팀들은 그 교회 각 내부 공간마다 어떻게 인테리어 할지를 리서치하고 또 이렇게 의견을 이렇게 나누자고 결정하였습니다. 이 사항이 저희 지난번 건축위원회 보고입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 그래서 여러분들 계속해서 교회 건축을 위해서 함께 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 자, 이제 우리 이제 마음을 모아서 함께 예배 드릴 텐데, 예배 끝나고 아주 좋은 그 비디오 영상 하나가 준비가 됐어요. 이제 베테랑스 데이가 다가오는데 하나님께서 또 나라를 위해서 수고하신 군인으로 또 헌신하신 그런 분들 우리 교회에 많이 계십니다. 이런 분들 이렇게 영상으로 우리 제임스 형제님이 찍어서 준비한 영상이 있습니다. 그거 보시고 이렇게 하실 수 있으니까 바로 기다리시면 감사드리겠습니다. 자, 이제 우리 마음을 모으고 하나님께 기도함으로 오늘 11월 8일 주일 예배 주님 앞에 드리도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하나님께서 우리를 사랑하시고 또 이렇게 주님 앞에 모일 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 성령께서 우리와 함께 하시는 줄로 믿습니다. 시간에 우리의 모든 생각과 감정과 우리의 모든 몸까지도 그 성령께서 사로잡아 주셔서 정말 십자가 앞에 무릎 꿇게 하시고 하나님의 놀라운 은혜와 사랑을 바라보며 하나님의 임재를 깊이 체험하는 그런 복된 시간 될 수 있도록 그렇게 친히 인도하시고 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 우리 이 시간에는 이제 우리 찬양하면서 하나님께 영광 돌리겠습니다. 나정훈 집사님. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 우리 하나님께 찬양 드리도록 하겠습니다. 내 주 하나님 넓고 큰 은혜는 저 큰 바다보다 깊다.
아멘. 이 시간에는 하나님께 준비하신 헌금을 드리도록 하겠습니다. 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 사냥 갈 때 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 영원한 그 사랑 예수 아멘. 예, 감사합니다.
우리 이제 줌으로 들어오신 분들 서로 얼굴 뵙고 있고요. 그다음에 지금 성전에도 굉장히 오랜만에 사랑하는 분들도 이렇게 함께 모였습니다. 또 유튜브로도 함께 시청하고 계신 분들 계실 텐데 잠깐 인사하는 시간 갖겠습니다. 주님의 사랑으로 환영합니다. 서로 이렇게 손 흔들어 주시면 돼요. 그리고 성전에 있는 분들 서로 이렇게 안녕. 아유 달려가서 막 허그하고 싶은데 그게 안 되네. 그죠? 평소에 악수도 하고 허그도 하고 이랬던 것이 얼마나 참 소중했던 일인가를 한 번 더 확인하게 됩니다. 오늘 우리 함께 또 주님 주신 말씀 함께 읽고 또 나눌 텐데 데살로니가전서 말씀입니다. 데살로니가전서 우리 1장 3절 먼저 한 절 먼저 보시고요. 그 다음에 2장 1절부터 우리 12절까지 함께 읽도록 하겠습니다. 데살로니가전서 1장 우리 3절부터 먼저 한 절 읽겠습니다. 신약 328페이지입니다. 328페이지. 자, 함께 읽겠습니다. 시작. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니. 자, 그 다음에 2장 1절부터 12절까지 있습니다. 시작. 형제들아, 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라. 형제들아, 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 해를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 아멘. 우리 드려진 물질 위해서 오늘 말씀 가운데 성령께서 역사하시기를 위해서 한 번 더 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 하나님 앞에 또 하나님의 사랑하는 가족들 모일 수 있도록 도우시니 감사합니다. 주님 찬양하며 예배합니다. 하나님의 은혜로 한 주간 살았음을 고백합니다. 그리고 적은 물질이지만 우리의 물질을 드리면서 정말 하나님 사랑하고 예배하며 감사하는 마음을 주님 앞에 드립니다. 하나님께서 받으시고 축복하셔서 정말 오병이어처럼 많은 영혼들을 구원하고 살리는데 신이 사용하여 주옵소서. 이제 주의 말씀 듣기를 원합니다. 날마다 우리가 변화되기를 원하고 날마다 하나님의 말씀을 깨닫기를 원하고 하나님 이 시간도 하나님의 말씀 들으며 우리의 영이 즐거워하기를 원합니다. 성령님이 그렇게 역사하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 제가 지난주에 두 번에 걸쳐서 목사님들 모임이 있었습니다. 굉장히 많이 모이죠. 오늘 저녁 8시에도 또 모임이 있어요. 목사님들 왜 이렇게 모이는지 모르겠어요. 외로우신가 봐요. 잘 못 만나니까 교인들 못 만나니까 목사들끼리라도 모이자. 그래서 지난 월요일 날 우리 지방회 모임이 있었습니다. 이 텍사스 지역 중서부 쪽에 있는 교회들 이렇게 하나 연합해서 신예교 목사님들 모여서 지방회가 있는데 여러 가지 논의한 내용 가운데 어떤 논의가 있었냐면 송년 모임을 금년에 어떻게 할 것이냐. 이걸 논의, 송년 모임. 우리가 뭐 이렇게 한 달에 한 번씩 목사님들 모이는데 1년에 한 번 맨 마지막에 송년 모임을 갖거든요. 그러면 그때 무엇을 하냐면 세미나도 하고요. 그 다음에 게임을 해요.
게임을 하고 상품도 주고 그러면서 많이 웃고 정말 즐거워. 1년에 한 번 마지막에 목사님들이 모여서 막 즐거워하는 그런 시간이에요. 다들 그 시간을 기다리고 함께 참여하고 하는데 금년에 이제 어떻게 이야기가 나가냐면 우리가 함께 모일 수가 없으니까 금년에는 송년 모임 할 수 없겠죠. 그러면서 할 수 없는 쪽으로 이렇게 이제 이야기가 모아지고 결론이 나는 거예요. 근데 그때 제가 이거 우리 줌으로도 할 수 있어요. 예. 줌으로도 게임 할 수 있고 비록 실제 만나는 것만큼은 아니지만 그래서 충분히 즐거워하고 재미있게 우리가 할 수가 있습니다. 이렇게 속으로만 말했어요. 정말 말하고 싶었는데 줌으로 할 수 있어요. 왜 목사님 이걸 모를까? 이거를 제가 입으로 말하지 않고 그냥 속으로만 제가 말했어요. 왜냐하면 그 순간에 지난주 설교 내용이 제가 기억이 난 거예요. 게임도 하고 막 상품도 사서 준비하고 해야 되는데 그 제가 할 게 아니잖아요. 제가 게임을 인도할 사람이 아닌데 게임을 인도하시는 목사님이 계세요. 참 재미있는 목사님이 계신데 그분은 가만히 있는데 그죠? 또 상품 살려면 또 총무 목사님이 뛰어다녀야 되고 제가 살 것도 아닌데 그래서 제가 아무 말도 하지 않았어요. 지난주 설교 생각이 나서. 그다음에 이제 목요일 날은 어떤 모임이냐면 전체 총회, 미주에 있는 한인 침례교 총회 여러 가지 부서가 있는데 그 중에 교육부 모임이었어요. 이제 제가 이제 교육부에 속해 있는데 이제 무엇을 상의했냐면 지금 코비드 19 때문에 교회마다 어려운 교회들이 참 많이 있다. 그렇죠? 그다음에 목사님들 가운데도 어려운 목사님들이 계시다. 지금 이런 상황에서 우리 교회에서 어떻게 해야 되는지 정말 도움이 간절히 필요한 목사님들이 계신데 이런 목사님들에게 도움이 될 수 있는 동영상을 짧게 주제별로 좀 만들자. 어떤 거예요? 전도, 아이들 교육, 예배는 어떻게 할 것인지 이런 것들 좀 짧게 도움이 될 수 있는 동영상 만들자. 그래서 이제 제공하자. 이런 이야기들이 막 진행이 되고 있었어요. 근데 제가 속에 질문이 생겼어요. 제 생각에는 교회마다 상황이 다르거든요. 그죠? 우리 교회는 뭐 주일학교 이렇게 한다. 하지만 그게 다른 교회는 적용이 안 된단 말이죠. 전도 우리 이렇게 한다. 하지만 그게 어떤 교회에서는 전혀 와닿지 않는 내용들이란 말이에요. 교회마다 상황이 다른데 누가 강사를 하든지 강사로 이 영상을 찍고 만들든지 결국은 자기가 기준일 텐데 자기 경험일 텐데 이게 그렇게 도움이 될까 이런 생각을 했어요. 근데 또 한편으로는 반면에 그렇게 만들어서 한 사람이라도 목사님 한 분이라도 또는 교회 하나라도 도움을 받으면 되지 않는가. 이게 막 왔다 갔다 하는 거예요. 그거를 2시간 동안 토론을 했어요. 근데 제가 아무 말도 안 했어요. 저에게 이제 의견 얘기하라고 기회도 주셨는데 오늘은 제가 좀 듣기만 하는 게 좋겠다고. 왜냐하면 제가 막 여러 가지 생각이 있었지만 그게 믿음에서 나온 생각인지 제가 확신이 없었어요. 정말 하나님이 주신 생각인가? 그렇다고 해서 제가 강사로 자원해서 제가 동영상 만들겠습니다. 이렇게 할 것도 아니잖아요. 그러면서 제가 한마디도 하지 않았던 것을 기억합니다. 그러면서 제가 이 2번의 모임을 통해 제가 저를 돌아봤어요. 그동안 내가 얼마나 많은 말을 하고 살았는가. 회의 때마다 모임 때마다 내 생각을 말하는 거예요. 내가 옳다라고 생각하니까. 그게 맞다라고 생각하니까. 근데 이게 다 자기의에 자기의. 헛된 말들이 헛된 말들. 근데 그게 그 순간에는 내가 옳다라고 생각하는 거예요. 나도 모르게. 하나님이 주신 생각도 아닌데 내가 할 것도 아닌데. 그렇죠? 로마서 우리 12장을 보면 3절에 이런 말씀이 있어요. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 여러 가지 생각이 나지만 생각할 그 생각의 분량이 있다는 거죠. 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 하나님이 우리 각 사람에게 주신 믿음의 분량이 있다는 거예요. 그리고 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 하지 마라, 품지 말라 이렇게 말씀하세요. 그러면서 우리가 한 몸의 각 지체다 이렇게 말씀하시죠. 그래서 손이 볼 때 우리 몸에 여러 지체가 있잖아요. 손이 볼 때 발휘하는 게 마땅치가 않은 것 같아요. 옳지 않은 것 같아. 그래서 손이 발에게 너 이렇게 해야 돼. 그렇게 말하는 몸이 계신가요 여기? 네? 너 발 이렇게 해야 돼. 손이 이렇게 말하는 없잖아요. 그죠? 지시하지 않아요. 발이 어떻게 할지는 누가 지시하냐면 머리가 지시하는 거예요. 손이 하는 게 아니에요.
발이 할 일은 머리가 지시해. 손이 할 일은 손이 지시하는 게 머리가 지시하는 거죠. 근데 만일 손이 발에게 지시한다면 그게 분량을 넘어서는 거예요. 그냥 손은 자기가 할 일만 하면 돼요. 그리고 머리가 뭐라고 지시하나 그 지시를 따라가기만 하면 되는 거죠. 주님께서 내가 할 일을 정하시고 말씀해 주신다는 거예요. 그게 믿음의 분량이에요. 그게 믿음에서 나온 생각이고 믿음에서 나온 말이고 믿음에서 나온 행동이죠. 그 이상을 생각하지 말라. 참, 이 성경이 우리를 너무나 잘 알아요. 얼마나 쓸데없는 생각들 많이 하는지. 근데 내가 해야 될 거는 생각을 안 하니까, 그걸 안 하니까 다른 사람이 할 거를 자꾸 생각하고 그걸 말하게 된단 말이에요. 조금 전에 우리 건축위원회에서 이제 대표로 김희아 수목녀님이 지금 진행하고 있는 일들을 이렇게 보고를 해주셨어요. 하나님께서 이분들에게 이 일을 맡겨주신 거예요. 이제 다른 분들은 이제 건축이 실제적으로 막 진행되면서 뭐 구조도 생기고 안에 디자인, 인테리어도 하고 막 이렇게 진행이 되겠죠. 그러면 막 속에서 주문하고 싶은 생각이 막 들 거예요. 색깔 이렇게 했으면 좋겠어. 겉에는 이렇게 했으면 좋겠어. 구조는 이렇게 했으면 좋겠어. 어쩌면 벌써 전화로 이야기하신 분이 계신지도 모르겠어요. 교회 건축할 때 이것 좀 만들어. 이것 좀 이렇게 해야 돼. 또 뭐 하나 만들고 나면 컴플레인 하실 분들이 혹시 생길지 모르겠어요. 근데 이 모든 것들이 다 하나님이 주신 분량을 넘어서는 거예요. 교회는 그리스도의 몸이고 우리 각자는 그 몸의 지체란 말이죠. 각 지체는 자기 역할만 하면 되는 거예요. 그 분량이 있어요. 분량. 예를 들어서 우리 교회는 지금 각 부서가 있습니다. 뭐 교육부, 선교부, 뭐 친교부, 예배부, 이 부서가 있단 말이에요. 은사 따라서 각자 은사가 있죠. 그 은사 따라서 지원하는 거예요. 그리고 그 부서 역할만 잘하면 굉장히 아름다운 교회가 돼요. 우리 교회 구제부가 필요한 것 같아. 제가 왜 이 생각을 하게 됐냐면 실행위원회 때 이 구제에 대해서 이야기를 하는데 한 번도 교회 구제에 대해서 생각해 본 적이 없는 분들이 말할 수 있겠구나. 결정할 수 있겠구나. 이런 생각이 들더라고요. 그런데 교회 안에는 구제에 대한 마음이 있는 분들이 계시거든요. 누구 어려운 일이 있으면 정말 내 걸 가지고 가서 도와주고 싶은 마음들이 있는 분들이 계시단 말이에요. 그런 분들이 모여서 이 일을 해야 되는 거예요. 그렇죠? 그래서 구제부가 필요하구나. 이런 생각을 하게 됐습니다. 이제 추수감사절도 다가오고 성탄절도 다가오는데 우리 부서에서는 무엇을 할까? 그를 생각하고 기도하고 하나님의 뜻을 구하고 그렇게 내 역할을 하는데 우리가 신경을 쓰면 되는 거예요. 그리고 다른 지체들 내가 협력할 게 있으면 가서 협력하고 그렇죠? 우리가 말이 필요가 없어요. 정말 저렇게 이건 이렇게 해야지 말이 필요가 없는 거예요. 하나님이 내게 주신 분량에 따라서 내 역할에 따라서 그것만 하면 틀림없이 우리 교회에 믿음의 역사가 더욱 힘있게 일어나게 될 줄로 믿습니다. 자, 이 부분을 우리가 한 번 더 확인하고 넘어갔으면 좋겠어요. 자, 믿음의 역사. 정말 하나님이 주시는, 하나님이 부르신 그 믿음에 따라 행하는 거죠. 두 번째, 오늘 믿음의 역사에서 두 번째, 데살로니가 교회는 사랑의 수고가 있었어요. 근데 이게 믿음의 역사와 별개의 것이 아니에요. 그 믿음의 일을 할 때에, 믿음의 행위를 할 때 거기에 사랑이 담겨 있다는 거죠. 사랑이 담겨 있다는 거예요. 자, 여러분 사랑의 수고 그러면 지금 뭐 떠오르는 게 있으세요? 머릿속에? 떠오르는 거. 혹시 사랑의 수고 경험하신 적 있으세요? 야, 이게 사랑이구나. 자, 먼저 사랑의 수고인데 사랑이 뭔지에 대해서 먼저 좀 말씀을 나눠야 되겠어요. 사랑. 자, 모든 사람이 사랑을 원해요. 그리고 사랑을 찾고 또 사랑을 합니다. 근데 사랑에는 여러 가지 종류가 있다는 것을 우리가 알아야 돼요. 사랑이라고 하는 말 하나로 쓰이지만 한국말도 사랑, 영어는 love 하나지만 이 사랑은 다 같은 종류가 아니라는 거죠. 여러 종류가 있다는 것을 우리가 알아야 돼요. 헬라어로 보면 이 신약 성경이 헬라어로 쓰였잖아요. 최소한 사랑에 대해서 3가지 이상의 단어가 쓰였어요. 여러분들이 다 잘 아시고 이미 들어본 단어들이에요. 그렇죠? 에로스, 필리아, 그 다음에 아가페. 에로스, 필리아, 아가페.
에로스는 남녀 간의 사랑이에요. 육체 간의 사랑이에요. 이건 감정적인 사랑, 감각적인 사랑. 그런 사랑을 말해요. 에로스. 필리아는 이것을 이해하시려면 우리 미국 도시 가운데 필라델피아가 있어요. 그걸 아시면 돼요. 필라델피아가 이 필리아라고 하는 말하고 아델포스라고 하는 말하고 합쳐진 단어예요. 아델포스는 브라더라고 하는 뜻이거든요. 그러니까 필라델피아가 무슨 뜻이냐면 love of brother, brotherly love. 형제애예요. 형제애. 그런 뜻이에요. 형제애. 그래서 여러분 뭐 한국말에 요즘 브로맨스 이런 뜻이에요. 브로맨스. 브라더들 간의 로맨스를 브로맨스 그러잖아요. 우정. 쉽게 표현하면 우정. 의리. 의리 있으신 분들. 일단 필리아입니다. 필리아. 의리. 그다음에 동지애. 우리는 한 동지야. 이번에 선거가 끝났는데 그 선거 팀들 있잖아요. 끈끈하게 탁 묶여진 그 선거 팀들. 그 안에 동지애가 있는 거예요. 필리아가 있는 거죠. 그래서 이거는 뭐 두 사람과의 관계뿐만이 아니고 전체 공동체에 적용할 수 있어요. 우리 교회라고 하는 의식 있잖아요. 이게 필리아예요, 사실은. 필리아. 우리의 교인들 다 단합하고 하는 거. 그 필리아란 말이죠. 근데 아가페라고 하는 게 있는데 아가페는 뭐냐면 이건 무조건적인 사랑이에요. 한없는 사랑이에요. 그냥 주기만 해도 기쁜 사랑이에요. 이건 하나님의 사랑을 말합니다. 이런 사랑은 하나님밖에 없어요. 비슷한 게 어머니의 사랑이에요. 하나님의 사랑. 이게 본문에 나오는 사랑이에요. 사랑이 여러 가지 종류가 있는데 이 데살로니가 전서에 여기 1장 3절에 우리가 읽었죠. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 할 때 이 사랑, 이게 아가페예요. 필리아도 아니고 에로스도 아니고. 그래서 헬라어는 아주 정확하게 구분하면서 사용하는데 여기서는 아가페 사랑을 말해요. 오늘 우리가 함께 읽은 2장 8절 말씀에도 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자가 됩니다. 여기서 사랑하는 자가 아가페에서 나온 아가페토스라고 하는 형용사예요. 아가페의 사랑을 말하는 거죠. 그래서 데살로니가 전서에는 이 아가페라고 하는 사랑, 데살로니가 전서에 나오는 사랑은 다 아가페인데 총 5번 나와요. 명사가. 근데 그것을 이렇게 쭉 보면 어떤 내용이냐면 바울이 경험한, 바울이 아는 하나님의 사랑, 그리고 바울이 이 데살로니가 교회 교인들을 사랑하는 그 사랑, 그게 에로스도 아니고 필리아도 아니고 아가페 사랑이라는 거예요. 그리고 데살로니가 교회 교인들이 서로 사랑하는 게 있어요. 그게 필리아가 아니고, 에로스면 큰일 납니다. 에로스도 아니고 필리아도 아니고 아가페 사랑이었어요. 그 아가페라고 하는 단어를 사용하는 거죠. 그래서 여기서 지금 사랑의 수고라고 할 때 이 사랑이 어떤 사랑이냐를 우리가 아는 게 굉장히 중요하다는 거죠. 많은 사람들이 필리아로 혼돈하고 있어요. 우리끼리 하는 그 연합, 단합, 동지애, 우정, 의리, 그게 아니라는 거예요. 여기서 말하는 사랑은 아가페사, 하나님의 사랑이라는 거죠. 근데 이 하나님의 사랑, 이 아가페는 우리가 하고 싶다고 할 수 있는 사랑이 절대 아니에요. 우리가 이해할 수 있는 사랑도 아니에요. 우리가 어떻게 이 사랑을 알게 되느냐, 어떻게 이해할 수 있느냐, 깨달을 수 있느냐, 하나님의 사랑이 우리 안에 부어져야 이게 하나님의 사랑이구나, 그걸 알 수 있는 거예요. 근데 바울이 자기 안에 하나님의 사랑이 부어졌고 이 사랑이 나를 강권하시는도다, 나를 이끌고 가신다는 거예요. 그렇게 고백하죠. 그래서 우리가 사랑의 수고라고 할 때 이게 아가페 사랑이다. 우리 같은 인간이 하나님의 사랑을 깨닫고 그 사랑으로 채워지려면 먼저 하나님의 자녀가 돼야 돼요. 예수님을 믿으면 하나님의 영이신 성령님이 우리 안에 들어오시죠. 그 성령님께서 우리로 하여금 하나님의 사랑을 알게 하세요. 그전에는 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지 결코 알 수 없어요. 하나님의 영이신 성령이 안에 들어오셔서 역사하시고 일하시고 알려주셔야 깨달을 수 있는 거죠. 데살로니가 교회 안에는 사랑의 수고가 있었대요. 서로 사랑했다는 거예요. 그 말은 다른 말로 말하면 성령님이 그 안에서 역사하시고 그 안에서 함께 하셨다라고 하는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분, 부부간에 에로스 사랑이 있어야 됩니다. 부부 위에 절대로 다른 이성과 에로스 사랑에 들어가면 안 돼요. 부부 안에만 에로스 사랑이 있어야 돼요. 근데 그것만 가지고 안 돼요. 부부에게 있어 정말 필요한 것은 아가페 사랑이에요.
하나님의 사랑이 어떤지 그걸 알아서 아가페 사랑으로 사랑해야 되는 거예요. 우리 교우들 가운데 필리아 사랑이 있어야 돼요. 우리끼리 하나 단합이 되고 연합이 되고 우리는 한 팀이야. 응? 함께 동고동락을 같이 하는 한 팀이야. 이런 필리아가 있어야 돼요. 근데 그게 세상에도 있잖아요. 그래서 정말 교회 안에 필요한 게 뭐냐면 우리 목장 안에 필요한 게 뭐냐면 아가페 사랑이라는 거죠. 하나님의 사랑이 필요한 거예요. 필리아 사랑을 뛰어넘는 하나님의 사랑. 그래서 우리가 사모하는 사랑은 하나님의 사랑이에요. 이 데살로니가 전서에서 말하는 사랑의 수고, 너희가 서로 사랑한다. 이 사랑은 어떤 사랑이냐? 하나님의 사랑이라는 거죠. 이게 무엇인지 먼저 체험하고 알아야 그 다음에 사랑의 수고를 할 수가 있어요. 사랑의 수고가 내가 노력한다고 되는 게 아니죠. 하나님의 사랑이 부어져야 그것에 이끌림을 받아야 그게 진짜 하나님의 사랑의 수고가 되는 거예요. 사랑의 원천은 하나님이세요. 그래서 하나님은 사랑이시다. 이렇게 요한이 이야기하잖아요. 이 시간에 우리 함께 예배드리는 모든 분들 그 하나님의 사랑을 체험하고 더 깊이 아실 수 있길 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 이 아가페 사랑, 이 하나님의 사랑은 자기 희생으로 나타나요. 이 안에 그 사랑이 있으면 이것이 사랑이 나타나게 되는데 나타나는 모습이 뭐냐면 자기 희생. 이거를 수고라고 표현했어요. 수고. 수고는 영어로다가 번역하면 토일인데 여러분 토일이 뭔지 아세요? 오늘 수고했네. 오늘 수고 많았어. 이 정도 수고가 아니고 수고는 고생하면서 땀을 흘리는 노동을 말해요. 그러니까 이미 머릿속에 어떤 이미지를 그리시면 되냐면 농사를 지으면서 씨름하는 농부들 있죠. 그 떼약볕에서 땀을 흘리면서 수건 두르고 땅하고 씨름하고 곡식 재배하면서 씨름하는 그 농부를 생각하면 돼요. 그게 토일이에요. 토일. 아가페 사랑을 하게 되면 그런 수고가 반드시 뒤따른다는 거죠. 여러분 그런 사랑의 수고를 한번 해보셨어요? 아니면 다른 사람이 나를 위해 사랑의 수고를 하는 것을 받아보신 적이 있으신가요? 많이 있는 줄로 믿습니다. 많이 있는 줄로 믿습니다. 하나님 깨닫게 하시고 이게 사랑의 수고였구나. 말씀드리면서 틀림없이 깨닫게 되실 텐데 그 수고는 과연 어떤 것인가? 자, 여기 바울이 데살로니가 교회 교인들에게 너희들 사랑의 수고가 있어. 라고 할 때 그 사랑의 수고. 도대체 데살로니가 교회 교인들이 어떻게 수고를 했길래 바울이 사랑의 수고라고 하는가? 사실 구체적으로 이야기를 하진 않아요. 그들이 그 안에서 어떻게 그 사랑의 수고를 했는지 구체적으로 말하는 곳은 없어요. 단지 환난 가운데서도 나만 생각하는 게 아니고 서로를 돌아보고 서로를 격려하면서 서로에게 사랑을 나눴구나. 또 다른 지역에 있는 교회, 어려움이 있다고 하는 교회를 알고 구제하면서 사랑을 나눴구나. 이 정도 우리가 그냥 추측해 볼 수가 있어요. 그런데 데살로니가 교회 교인들이 구체적으로 무엇을 했는지는 이야기해 주고 있지 않지만 바울 자신이 데살로니가 교회 교인들을 위해서 어떠한 사랑의 수고를 했는지 이야기를 해주고 있어요. 그러면서 뭐라고 얘기를 하냐면 그거를 데살로니가 교회 교인들이 본받았다는 거예요. 그러니까 데살로니가 교회 교인들이 어떤 사랑의 수고를 했지 이걸 알려면 바울이 도대체 어떤 수고를 데살로니가 교회 교인들을 위해서 했을까? 이걸 알면 돼요. 이건 나와 있으니까. 그렇죠? 자, 1절 한번 보겠습니다. 오늘 본문 1절, 2장 1절을 보면 이런 말씀이 있어요. 형제들아, 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니. 근데 들어갔는데 이게 중요해요. 어떻게 들어갔는가? 이게 왜 중요하냐면 반복하고 있거든요. 위에 올라가시면 1장 9절에 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 1장 9절입니다. 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 똑같은 단어가 쓰여요. 1장 9절에. 그러니까 바울이 지금 내가 어떻게 너희들에게 들어갔는지 너희들이 안다. 그리고 이게 소문이 나서 다른 지역 사람들까지 다 안다는 거예요. 그게 얼마나 중요하냐. 어떻게 들어갔는지. 어떻게 들어갔어요? 이 데살로니가 교회, 데살로니가 지역에 들어가기 전에 어디를 거쳐갔냐면 빌립보를 거쳐갔어요. 여러분들 빌립보 아시죠? 거기서 어떤 일이 일어나는지. 빌립보에서 예수님 전하다가 붙잡혀서 죽을 만큼 맞죠.
그래서 이제 감옥에 갇히고 쇠사슬에 착고에 매이고 그러다 이제 찬송하고 기도할 때 감옥 진동하고 이거 풀리고 했던 거. 그래서 빌립보 교회가 생겨난 거예요. 그런 굉장히 어려운 생명의 위협을 느끼는 심한 핍박을 받고 온 곳이 데살로니가란 말이죠. 근데 여기서도 한 3주 정도 복음을 전했는데 그 이후에 폭동이 일어나서 또 바울 죽이겠다고 또 사람들이 달려들었잖아요. 어떻게 들어갔는지. 우리가 어떻게 너희들에게 들어가는지 니들이 안다는 거죠. 어떻게 들어갔어요? 그런 생명의 위협을 느끼는 모든 위험을 감내하고 그렇게 엄청난 많은 싸움이 있었는데 다 견디면서 들어갔다는 거예요. 아, 이게 사랑의 수고구나 이런 게. 이게 하나님의 사랑이 없으면 절대로 할 수 없는 거예요. 거기를 왜 들어가요? 그렇죠? 근데 바울과 그 일행이 왜 거길 들어갔을까요? 왜 이런 일을 거치면서 그곳에 가서 그 사람들에게로 들어갈까요? 하나님의 사랑 때문에 그런 거죠. 그러니까 이게 세상적으로는 절대로 이해할 수 없는 사랑이라는 거예요. 이제 추수감사절이 다가오는데 이제 몇 년 전에 이제 저희가 어떤 일을 했냐면 교회적으로 각자 각 가정마다 과일 바구니를 만들었어요. 작은 바구니를 사다가 과일 바구니 만들었던 거예요. 그리고 그냥 기도하면서 생각나는 이웃에게 가서 감사를 전하자. 경찰서도 있고 수고하시는 분들 있잖아요. 경찰서, 그 다음에 소방서, 주일날 일하는 병원 이런. 그래서 감사 이게 과일 전하면서 하나님의 은혜 함께 나누면서 감사하다고 전하자. 그래서 이제 저희 가정은 파이어 스테이션을 정했어요. 소방서. 그래서 이제 과일 바구니 하나 만들어 가지고 주일 예배 마치고 집에 가면서 그 바구니를 집에 가까운 스테이션에 들려서 전달하려고 한 거예요. 그래서 이제 그 파이어 스테이션 이제 문이 열린 그 큰 파이어 자동차, 파이어 트럭 있고 문 열린 데 있잖아요. 거기로 들어가는데 갑자기 커다란 셰퍼드가 나오는 거예요. 영역을 침범한 거죠. 우리가 그 셰퍼드 강아지의 그 개의 영역을 침범했는데 그때 저랑 제 아내랑 어린 아이들 둘이 앞장서서 가고 있었고 저는 무슨 일인지 뒤에 따라가고 있었어요. 비스듬하게 옆에서 한참 좀 떨어져서. 근데 셰퍼드가 벌써 다가와서 제 아내랑 아이들 앞에 딱 있는 거예요. 근데 순간 다 얼어붙었어. 움직이면 위험할 것 같아요. 저쪽에서 공격하면 어떻게 셰퍼드가 엄청나게 큰 개였는데. 근데 그 정말 짧은 순간이었는데 그때 제가 갈등이 생기는 거예요. 내가 뛰어가서 우리 아이들 보호해야 되나? 내가 아빠가. 그런데 겁나는 거예요. 얼어붙어가지고 내가 겁이 났는데 또 내가 움직이면 공격할 수가 있잖아요. 더 위험할 수가 있는 거예요. 그러니까 움직이지도 못하고 내가 어떻게 해야 되지? 그 개가 너무너무 가까이 있었거든요. 근데 참 감사하게도 파이어 파이터 그 소방관 한 분이 나와서 셰퍼드를 딱 잡아줬어요. 그러면서 다 안도의 한숨 쉬고 과일 바구니 전달해 주니까 너무 좋아하죠. 한 번도 그런 바구니 받아본 적이 없을 거예요. 그러니까 이 소방서원들이 다 나와서 고맙다고 하고 애들을 그 파이어 트럭에다 다 태워주고 그 안에까지 들어서 태워주고 위에 올려주고 사진 찍고 그랬어요. 이번 우리 추수감사절 때 여러분 하실 수 있는 분들 그렇게 하면 좋겠어요. 나름대로 과일 바구니 이렇게 만들어서 옆집에 혹시 교회를 안 다니는 분들이 있으면 미국 분들이지만 하나님의 은혜를 함께 나누기도 하고 경찰서에 갖다 주실 분들 있으면 갖다 주기도 하고 그렇게 하면 좋겠습니다. 그리고 나서 그 사건 이후로 계속해서 저는 질문해요. 내가 왜 그때 가족들에게 기꺼이 달려가지 않았을까? 제 나름대로는 그 당시에 그러면 더 위험할 수 있으니까 되지만 정말 아주 큰 위험이 닥칠 때 내가 내 가족들을 살리기 위해서 내가 기꺼이 죽을 수 있을까? 정말 큰 위험이 생겼을 때 내 생명을 버리면서 우리 식구들을 살릴 수 있을까? 그 질문을 하게 됐어요. 바울이 사랑의 수고를 말해요. 여기서. 그리고 자기가 데살로니가 교회를 사랑했다고 고백해요. 근데 어떻게 사랑했는데? 엄청난 생명의 위협이 있었던 거죠. 엄청나게 많은 싸움이 있었죠. 근데 그들에게 들어갔다는 거예요. 이게 하나님의 사랑이 아니면 도저히 할 수 없는 거예요. 제가 신학교 다니면서 주말 목회를 했다고 그랬잖아요. 2시간 거리.
에반스빌이라고 하는 도시를 왔다는데 제가 먼저 가고 싱글 때 몇 개월 있다가 제가 한국 나가서 아내랑 결혼하고 그다음에 아내를 데리고 와서 같이 다녔어요. 한국에서 결혼식 할 때 신혼여행 따로 가지 않았고 그냥 바로 비자 받아서 교회가 기다리고 있으니까 빨리 들어가야 된다고. 미국이 신혼여행지다. 어디 뭐 딴 데 뭐 신혼여행 가봐야 미국만큼 안 된다. 그리고 이제 데리고 들어왔어요. 그리고 오자마자 주일이 바로 이틀 있다가인가 그랬는데 바로 교회로 같이 갔죠. 근데 그때 눈이 엄청 왔어요. 눈이 엄청 왔는데 이게 얼음 눈이에요. 아마 샌안토니오에서는 볼 수 없는 얼음 눈. 교인들이 제가 왔다는 소식 이제 전하고 이번에 예배 때 보자고 하는데 눈이 오니까 교인들이 오지 말라는 거예요. 목사님 오시면 안 됩니다. 얼음 눈이 막 내려요. 2시간 하이웨이 타고 달려가야 되는데. 근데 갔어요. 근데 뭐 미국 교회는 다 클로즈했죠. 근데 교인들이 이제 목사가 온다니까 다 왔어요. 다 와서 함께 예배 드리고 예배 끝난 다음에 반갑다고 인사하고 이제 집에 가야 되는데 차가 주차장에서 나가지를 못하는 거예요. 얼음 눈이기 때문에 헛바퀴를 계속 돌아요. 헛바퀴. 야, 교인들이 집에 못 가니까 어떻게 해요? 저는 막상 오자고 했는데 예배 드리자고 했는데 그래가지고 막 뒤에서 남자들이 막 밀고 하는데 눈이 막 이게 차 바퀴가 돌면서 눈이 다 튀고 흙탕물이 막 튀고 옷을 다 버렸죠. 그 이후로 이제 제 아내가 이제 음식을 만들어서 아주 작은 교회였기 때문에 가지고 갔어요. 근데 바로 임신했어요. 제 아내는 바로 임신해서 입덧이 굉장히 심했는데 그래도 함께 간 거예요. 가서 이제 예배드리고 주일날 가서 예배드리고 교인들 방문하고 기도해주고 여름에도 갔는데 여름에는 저희 차가 에어컨이 없었어요. 2시간 동안 에어컨 없는 차를 타고 하이웨이를 다닌다고 생각해 보세요. 열 받죠. 차도 열 받고 사람도 열 받고 열이 안에 들어와요. 임신하면 열이 많아지잖아요. 여자들 아시지만 열이 가뜩이나 많은데 열을 받는 거예요. 그 열이 막 나중에 저녁이 되면 막 바깥으로 나가려고 애를 쓰는데 온몸 사지가 뜨겁고 머리가 아프고 그래요. 두통이 엄청나서 두통을 견딜 수가 없는데 저는 이제 타이레놀 먹고 제 아내는 임신을 했으니까 약을 먹으면 안 된다. 그냥 견디고. 근데 그때는 그게 고생이라고 하는 생각을 전혀 해보지 않았어요. 저는 그게 수고라고 생각 전혀 한 적이 없어요. 야, 우리가 지금 수고하고 있고 전혀 그런 생각 한 적이 없어요. 근데 그게 하나님이 하신 거더라고요. 하나님이 그 에반스빌이라고 하는 도시의 작은 교회, 한인교회 그 교인들을 사랑하셨어요. 그 사랑하시는 그 하나님의 사랑이 우리를 몰고 갔던 거예요. 그래서 들어간 거예요, 거기를. 그 다음에 이제 졸업을 하고 나서 풀타임 목회를 이제 루이빌에서 했죠. 루이빌에서 목회 시작하자마자 또다시 교회 개척에 대한 부담을 너무너무 심하게 주셨어요. 그래서 이제 어쩔 수 없이 교회를 개척하게 되는데 볼링그린이라고 하는 역시 2시간대 떨어진 도시에 가서 주일 예배 마치고 식사 교제하고 제가 섬기는 교회에서 거기를 가는 거예요. 또 2시간 타고. 그때 제 아내가 둘째 아이를 갖기를 원했는데 하나님이 안 주셨어요. 그래서 막 그냥 애타게 막 둘째 아이를 원하고 있었을 때 볼링그린에 내려간 그 첫날 하나님이 주신 거예요. 그래서 또 임신을 한 거야. 두 번째도 또 새로운 교회 이렇게 교회 개척하는 그 첫날 임신을 해가지고 또 임신한 상태에서 또 음식을 해가지고 나려고. 그렇게 한 1년을 하니까 교회가 이렇게 세워졌어요. 근데 이제 제가 풀타임으로 담임하는 그런 교회도 있잖아요. 그러니까 사역의 양이 너무너무 많은 거예요. 그러니까 저는 일주일 내내 피곤이 풀리지 않아. 너무너무 피곤해. 제가 지금도 기억하는데 새벽 예배 일어나려고 일어나다가 침대 끝에 주저앉아가지고 엉엉 울었어요. 얼마나 몸이 힘들면 엉엉 울었어. 그리고 이제 얼굴이 막 이렇게 붓고 하니까 어느 날 주일날 제 사무실에 예배 전에 권사님 한 분이 들어오더니 저를 보더니 우시더라고. 목사님 건강해지면 좋겠다고. 그리고 지금 생각해보면 그때 영적인 공격이 굉장히 많았어요. 힘든 일이 굉장히 많은 교회 안에. 그때는 그게 영적인 공격인지 몰랐죠. 그러니까 하나님의 교회를 새로 세우는데 마귀가 가만히 있겠어요? 엄청난 공격을 하는 거죠. 여러 가지 모양으로. 엄청난 영적인 싸움이 있었구나. 근데 우리는 그때 그게 사랑의 수고구나. 이거를 전혀 몰랐어요. 본문 1절에 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않았다. 이걸 묵상하면서 이걸 깨닫게 해주시는데 하나님의 사랑이
나로 하여금 에반스빌에 들어가기도 하셨고, 볼링그린에 들어가게 하셨고, 나중에는 아프리카 코트디부아르에도 들어가게 하셨고, 그 하나님의 사랑이 나를 그 세네갈에도 들어가게 하셨고, 파리에도 들어가게 하셨고, 니카라과에도 들어가게 하셨고, 하나님이 이들을 사랑하셔서 그 하나님의 사랑이 나로 하여금 여기를 들어가게 하셨구나. 근데 그렇게 하려면 수고가 필요하구나. 수고. 정말 저는 이제 아프리카 못 가겠어요. 한 20시간 이상 비행기를 타야 되는데 처음에는 괜찮았는데 이게 점점 나이가 들고 저도 체력이 약해지면서 지난번에는 오면서, 그런데 그렇게 하시는 것이 하나님의 사랑이구나. 샌안토니오에 들어오게 하신 것도 이게 하나님의 사랑이구나. 제가 어젯밤에 제 아내랑 이야기하면서 정말 회개 많이 했어요. 내가 여기 들어온 게 헛되지 말아야 되는데, 우리 성도님들에게 죄송하고, 우리가 어떤 한 사람의 인생에 들어갈 때가 있어요. 하나님께서 그 사람을 사랑해서 또 그 가정을 사랑해서 연결시켜 주시는 거예요. 우리가 그럼 들어가게 하세요. 그래서 그를 위해서 기도하게 하셔. 세상에 그를 위해서 새벽에 일어나게 하셔서 기도하게 하세요. 그게 사랑의 수고인 거예요. 그런 게. 관심 갖게 하시고, 내 코도 석자지만 그 사람 관심 갖게 하시고, 내가 가진 거 나누게 하시고, 이게 다 사랑의 수고죠. 우리 소목자님들이 목장을 각각 맡아서 하시는데 거기에 들어간 거예요. 하나님 들어가게 하신 거예요. 헛되지 않을 줄로 믿습니다. 모든 수고가. 목장마다 후원하는 선교사님들이 있고 선교지가 있어요. 하나님께서 영적으로 그 영역에 들어가게 하신 거예요. 하나님이 그것을 사랑하셨어. 지금도 팬데믹 상황이지만 다들 열심히 정말 목장 위해서 후원해주고 물질로 후원해주고 계시거든요. 기도하고 계시고. 다 사랑의 수고입니다. 우리 교회 주님의 사랑에 이끌려서 들어가는 곳이 많아지기를 주님으로 축복합니다. 그 지경이 넓어지기를 원합니다. 데살로니가 교회는요, 마게도냐와 아가야 지역에 그 수고의 믿음의 소문, 그 사랑의 수고의 소문이 널리 퍼졌다고 했어요. 뭐냐면 그만큼 영적인 영향력이 넓어진 거예요. 하나님의 사랑을 전하는데 그렇게 많이 쓰임 받았던 것입니다. 우리 교회가 그렇게 쓰임 받기를 원합니다. 직접 선교지 들어가게 되는 일들이 일어나기를 원하고, 교회가 없는 다른 지역에 들어가서 교회를 세우는 일들이 일어나기를 원하고, 그게 내가 하고 싶다고 해서 되는 게 아니에요. 이게 하나님의 사랑이 내 안에 임하면 그 사랑이 나로 하여금 들어가게 한다는 거죠. 사랑의 원천은 하나님이세요. 그리고 사랑할 수 있게 하는 힘의 원천도 하나님이십니다. 하나님은 당신의 자녀에게 사랑을 주시고 사랑하게 하십니다. 그 사랑은 수고로 나타나는데, 토일, 수고로 나타나는데 이게 힘들 수 있어요. 지칠 수 있어요. 핍박받을 수가 있고, 억울할 수 있고, 심하면 죽을 수도 있죠. 다 수고인데. 그런데 그 모든 것을 감당하게 하시는 분이 하나님이시라는 사실과 기억할 수 있기를 바랍니다. 여러분, 우리는 누구나 다 수고를 다 해요. 그거 아시죠? 세상 사람들은 헛된 것을 위해서 평생 헛된 수고를 합니다. 헛된 토일. 근데 우리는 하나님의 사랑을 알고 그 하나님의 사랑의 수고를 하는 삶을 살도록 인도하고 계세요. 그러니까 하나님께 영광을 돌릴 수 있길 바랍니다. 우리가 이런 복되고 놀라운 은혜의 삶을 살다니 하나님께 영광 돌려야 되는 거예요. 그 다음에 마지막으로, 사랑이 뭐냐? 사랑의 두 가지 사랑. 사랑은 아가페, 하나님의 사랑이다. 그 다음에 이 사랑을 하게 되면 수고를 하게 됩니다. 수고. 가장 중요한 거 마지막에. 사랑의 목적입니다. 무엇을 위해 우리가 그렇게 사랑의 수고를 하는가? 하나님의 사랑의 목적은 도대체 무엇인가? 왜 그런 사랑을 하게 하시고 그런 수고를 하게 하시는가? 이게 가장 중요합니다. 왜 우리가 이걸 해야 되지? 왜 우리가 지금 이걸 하고 있는 거지? 그 목적. 바울 일행이 데살로니가 교회를 위해서 왜 그렇게 사랑의 수고를 했는가? 2절 한번 보겠습니다. 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 왜 이런 사랑의 수고를 했는가?
왜 목숨도 아끼지 않고 그 수없이 많은 싸움들을 거쳐 나가야 했는가? 하나님의 복음을 그들에게 전하기 위해서. 7절로 한번 가볼까요? 7절에 이렇게 말씀합니다. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어서 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니, 여기 유모라고 했는데 원래 원어는 유모도 되고 엄마도 돼요. 젖을 먹이는 여자를 뜻합니다. 그래서 엄마도 돼요. 자기 자녀를 길렀다고 하니까 유모는 아니죠. 우리가 생각하는 유모는 아니고 자기 엄마예요. 젖을 먹이는 자기 엄마가 자기 자녀를 기름과 같이 했다. 그렇게 유순하게 했다. 왜? 8절에 보니까 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자가 됩니다. 우리가 복음을 전하는데 이게 말로만 전하는 게 아니고 복음뿐 아니라 우리 목숨까지도 주기를 기뻐했다는 건 뭐냐? 이게 말만 전하는 게 아니고 실제로 자기 목숨까지도 줄 만큼 삶을 다해서 희생했다는 거죠. 왜? 복음이 그만큼 중요하기 때문에. 내 목숨까지도 기꺼이 줄 수 있는 거라는 거예요. 9절에 보니까 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 사도 바울이 사도로서 가질 수 있는 권위가 있었어요. 뭐냐면 하나님의 말씀을 전하고 교인들이 헌금하는 거 가지고 생활할 수 있었거든요. 근데 그거 하지 않았다는 거예요. 밤낮으로 스스로 일을 하면서 일을 했다는 거예요. 왜요? 그들로 하여금 오해하지 않도록 저 사람이 먹고 살려고 저 일을 하는구나. 혹여나 복음을 전하는데 방해가 될까 봐 그들의 믿음이 아직 연약했기 때문에 알지 못했기 때문에 복음을 전하는 일을 위해서 자기가 그런 수고를 아끼지 않았고 자기의 모든 사도의 권위를 내려놨다는 거죠. 그만큼 복음에 집중했다는 거예요. 11절 12절 정리를 합니다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 하십니다. 모든 사랑의 수고의 목적을 여기서 말하고 있어요. 뭐냐면 교인들이 왜 이렇게 수고하느냐? 교인들이 복음으로 하나님 앞에 바로 세워질 수 있도록 그 목적을 위해서 수고한다는 거죠. 우리는 사랑의 수고 우리가 하죠. 근데 모든 사랑의 수고를 할 때 왜 이 수고를 하느냐? 이 목적을 잊지 말아야 될 줄로 믿어요. 이 목적이 있다. 이 목적이 바로 교회와 세상의 사회 구호 단체와 구분하게 만드는 거예요. 그래서 이 목적이 가장 중요하죠. 여러분 다 잘 아시는 성경 구절. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 하나님의 사랑, 아가페 사랑을 말하고 있어요. 이 사랑은 세상의 사랑과 달라요. 하나님이 이처럼 세상을 사랑하사. 독생자를 주셨으니 어떻게 사랑하셨는가? 사랑하는 방법, 표현. 하나님이 우리를 위해 하신 수고예요. 당신의 아들의 목숨도 아끼지 않고 수고하신 거죠. 그죠? 내어주신 거예요. 이는 독생자를 주셨으니 이는 왜? 목적. 이게 제일 중요한 거예요. 왜 하나님이 우리를 사랑하셔서 독생자도 아끼지 아니하시는 그 수고를 하셨는가? 이는 그 목적이 뭐냐? 누구든지 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님께서 우리를 사랑하시고 독생까지 주셨는데 그 목적이 가장 중요하다. 왜냐하면 이것이 없으면 이 목적을 우리가 알지 못하면 so what이에요. so what. 하나님이 우리 그렇게 사랑했어? 아들까지 다 주셨어? so what? 인 거죠. 그 목적이 뭐냐? 우리가 심판받지 않고 영원한 생명을 얻게 하시려고. 그래서 저와 여러분들 이 땅 사는 동안에 하나님의 사랑으로 충만하게 힘있고 그 사랑에 이끌려서 사랑의 수고를 하게 되는데 어떠한 사랑의 수고이든지 마지막 최종 목적을 잊지 않기를 원합니다. 그 사람이 죽은 다음에 영원한 심판에 처하지 않고 지옥에서 멸망받지 않고 그 영혼과 인생이 구원받는 것. 그거보다 더 큰 사랑은 없어요. 사랑에는 반드시 토일, 수고가 뒤따라 땀 흘리는 수고가 반드시 따라옵니다. 그래서 때로는 힘들어요. 만일 여러분들이 힘드시다면 사랑의 수고가 맞는 거예요. 식구들, 믿음이 연약한 식구들, 남편, 자녀들, 아내 섬기느라 지치고 힘들 때가 있죠. 사랑의 수고가 맞는 거예요. 그때 우리가 수고의 목적을 잊지 말기를 바랍니다.
그 영혼이 복음을 바로 알고 하나님 앞에 바로 세워질 수 있도록 하나님께서 새 힘을 주실 줄로 믿습니다. 우리 이 시간에 오늘 말씀 생각하면서 찬양 한 장 부르고 기도할 텐데, 작은 불꽃 하나가, 이런 찬양이에요. 작은 불꽃 하나가 큰 불을 일으키어 곧 주위 사람들 그 불에 몸 녹이듯이 주님의 사랑 놀라워. 그걸 한번 경험하면 그의 사랑 모두에게 전하고 싶으리. 그 영상에 있는 찬양인데 젊은 사람들이 모여서 찬양하는 모습을 담은 영상이에요. 이걸 보면서 함께 찬양하실 텐데, 찬양할 때에 하나님의 사랑이 저와 여러분들에게 다시 한번 충만하게 임하기를 기도하면서 함께 찬양하도록 하겠습니다. 작은 불꽃 하나가 큰 불을 일으키어 곧 주위 사람들 그 불에 몸 녹이듯이 주님의 사랑이 같이 한 번 경험하면 그의 사랑 모두에게 전하고 싶으리. 친구여 당신께 이 기쁨 전하고 싶소. 내 주는 당신의 의지할 곳에 주라오. 산 위에 올라가서 세상에 외치리. 내게 임한 주의 사랑 전하기 원하네. 산 위에 올라가서 산 위에 올라가서 세상에 외치리. 내게 임한 주의 사랑 전하기 자, 오늘 우리 함께 말씀 생각하면서 마지막으로 이렇게 기도하면서 예배를 마치겠습니다. 여기 통성 함께 기도할까요? 우리 기도할 때 하나님의 사랑, 세상의 사랑과는 구별되는, 필리아와 구별되는 정말 하나님의 사랑, 절대적인 사랑, 우리는 알 수 없는 그 사랑, 그 사랑을 우리가 힘입었습니다. 그래서 우리가 구원받았습니다. 그 사랑을 더 깊이 알게 하시고 그 사랑으로 충만케 하시고 그 사랑에 이끌려 사는 삶을 살 수 있도록 인도하시옵소서. 사랑의 수고를 할 때 왜 우리가 이런 사랑의 수고를 하는지 알게 하시고, 하나님 그때마다 성령의 도우시는 힘을 의지해서 마지막까지 영혼을 구원하고 세우는 일들을 잘 감당할 수 있도록 인도하여 주옵소서.
정말 영원한 가치를 이루는 정말 토일, 수고인 것을 알게 하셔서 세상의 헛된 수고를 따라가는 것이 아니고 하나님께서 허락하신 예수 그리스도의 사랑의 수고를 따라가는 그런 복된 인생 되게 도와주옵소서. 우리 함께 통성으로 함께 기도하도록 하시겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하나님께서 우리를 사랑하시고 오늘도 하나님께서 말씀을 통하여서 하나님 깨달아 알게 하시니 감사합니다. 하나님의 사랑이 내 안에 부어지기를 원합니다. 사람이 생각하는 사랑이 아니고 사람이 열심히 해서 내가 하나님 결단해서 결정해서 할 수 있는 사랑과 그 사랑의 수고가 아닌 것을 합니다. 이 시간에 나를 위해 죽으신 그 하나님의 사랑, 그 하나님의 사랑이 놀랍도록 내 안에 부어지게 하시고 그 사랑을 깨달아 알 수 있도록 인도하시고 그 사랑에 이끌려서 살아가는 인생 될 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 우리 주변에 하나님 이 사랑을 알아서 사랑의 수고를 하는 많은 사람들이 있음을 보게 하시니 감사합니다. 함께 하나가 되어서 정말 마지막까지 영혼들을 구원하고 주님 앞에 바로 세우는데 그 사역들을 감당하며 나가게 하시고 힘들고 지친 영혼들이 있다면 위로하시고 새 힘을 부어 주옵소서. 하나님 아버지 이 시간에 우리 안에 하나님의 사랑을 물붓듯이 부어 주시기를 간절히 간구합니다. 그 하나님의 사랑으로 우리가 구원받았고 그 하나님의 사랑에 힘입어서 지금 이 땅을 살아가고 있음을 믿습니다. 하나님 그 사랑에 하나님 충만하게 거하면서 정말 복음이 필요하고 주님 앞에 바로 세워져야 될 사람들이 보여지게 하시고 그를 위해 기도하게 하시고 그를 위해 사랑을 나누게 하시고 그에게 하나님의 길로 인도하는데 하나님 그를 하나님의 길로 인도하는데 쓰임받는 인생으로 하나님 우리를 사용하여 주옵소서. 주의 일을 하다가 감당하다가 힘들고 지친 영혼들이 있습니까? 그 당신의 종들을 위로하시고 새로운 힘을 부어주시고 하나님이 얼마나 기뻐하시는지를 다시 한번 확인하면서 새 힘을 입을 수 있도록 축복하여 주옵소서. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 원하신 사랑과 성령의 감동과 마 역사 충만하심이 오늘도 하나님의 사랑을 입은 자들 그 모든 은혜와 그 모든 은총을 기억하고 감사하며 예배하고 그 사랑을 증거하기 위해 하나님께서 인도하시는 곳 그것이 어디든지 기꺼이 들어가기를 결단하고 소원하고 돌아가는 당신의 귀한 백성들 머리머리 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 자, 우리 나가지 마시고요. 우리 아까 제가 광고 드린 대로 오늘 이제 베테랑스 데이가 다가오는데 우리 제임스 형제님 만드신 동영상이 있어요. 나라를 위해 수고하신 분들입니다. 그런 귀한 분들이 우리 곁에 있다는 게 또 얼마나 자랑스럽고 감사한지 몰라요. 예, 그것을 확인하면서 함께 보시고 하나님께 영광 돌릴 수 있기를 바랍니다. 예, 틀어주세요. 자, 혹시 나 집사님 동영상 못 받으셨나요? 잠시만요. 네. 조금만 기다리겠습니다. 그래도 셰파트보다는 낫습니다. 셰파트 앞에서 기다리는 것보다는 훨씬 나으니까 조금만 기다려주세요. Yeah, please do it if you can. Brother James, if you can do it. I think there is some technical issue. We pray for peace and plead for grace. We bow our knees in humbleness. We cry to God to heal our land, forgive our sins and cleanse our hands. In God we trust, in God alone. We put our faith in Him who sits on heaven's throne.
in God alone. Oh, let us rest in God's control and honor those He put in power. For hearts of kings are in His hand, and nations turn at His command. Protect the weak, establish law, honor the right, punish the wrong. Let this be true of those who lead, O men of faith, now intercede. In God we trust, in God alone. We put our faith in Him who sits on heaven's throne. No man of earth will rise and fall. Our only hope is in the Lord of all. In God we trust, in God alone. If persecution soon will come, help me to stand if all alone. And though my life He may call forth, God's kingdom is not of this earth. In God we trust, in God alone. We put our faith in Him who sits on heaven's throne. No man of earth rise and fall. Our only hope is in the Lord of all. In God we trust, in God alone. 네, 박수 우리 힘차게 치겠습니다. 박수. 예, 감사합니다. 참 감사하고 정말 수고 많으셨어요. 평생 젊었을 때는 다들 귀여우셨네요. 이제 cute, they are so kind of cute. 하나님 나라도 마찬가지인 것 같아요. 누군가 이렇게 수고하고 희생하는 사람이 있어서 하나님께서 그들을 통해서 지키시고 또 세워나가시는 줄로 믿습니다. 자, 우리 이제 함께 서로 인사하시면서 나가시기 전에 함께 인사하고 이렇게 마치도록 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 환영합니다. 예, 여기 오늘 저녁 시간일 거예요. 한국 아침이거든요. 언니 수술 들어가니까 기도 좀 해주세요. 예, 우리 정세라 집사님 그 수술하십니다. 그래서 함께 기도해 주시고요. 말씀해 주셔서 감사합니다. 우리 박지현 집사님 어떠세요? 지금 다 나으셨어요? 우리 클로드 형제님하고 너무 좋아 보이세요. 맞아. 너무 좋아졌어요. 감사합니다. 예, 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 기훈 집사님. 네, 안녕, 진이야. 화요일에 봬요. 안녕하세요. 안녕하세요. Hi, Terry. Good to see you. Hey, Brother Terry, how are you? All right, Pastor. How about yourself? We are fine. We are fine. Thank you. It's good. 많이 컸다. 네. 여기 목사님. 목사님, 저희 드디어 집 샀어요. 끝났어요? 네, 어제. 오, 축하드려요. 예, 네, 오스팅 감사합니다. 네. 축하해. 네. 안녕. 네. 바이바이. 성자 집사님 남편 되시는 선생님
뭐 이렇게 되지? 코로나가 아니었대요. 예, 코로나 그 이름이 비슷하던데 코로나 아니었대요. 예, 여러분들 그렇게 혹시 코로나로 알고 계셨으면 정정합니다. 코로나 아니고요. 오래 있으셨는데 예, 많이 좋아지신 줄로 압니다. 예, 감사하고 환영합니다. 오래간만에 뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 우리 서로 인사하시고 들어가요. 우리 승혜자매님. 안녕하세요. 원선 집사님 안녕하세요. 안녕하세요. Hi, everybody. 좋은 주일날 되세요. 안녕하세요. 좋은 하루 되세요. 너도 좋은 하루 보내, 금수가. 아이고, 아이고, 오래간만이야.